أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أمور المسلمين صرف الله شر يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من لا إله إلا الله 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 لا إله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سرنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا الذي علي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفيتنا مكان محلة أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب راتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمعن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤوله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح عليهم فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Angkat tangan masing-masing, minta doa pada Allah Subhanahu wa taala apa yang dihajatkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزاء نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن والقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قد ضاقت حيلتي أدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita sama-sama selesai daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat berjumpa kembali pada hari Khamis malam Jumaat seperti mana biasanya, dan mudah-mudahan segala apa amal ibadah yang kita laksanakan sepanjang bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kita semua diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan berkat Maulid Nabi Muhammad SAW. Kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkat bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan seperti mana kita berkumpul sana dan sini, di masjid-masjid, macam-macam masjid kita pergi, sampai ke rumah-rumah orang, kita mengadakan majlis Maulid sambutan bulan Rabiul Awal. Kelak mudah-mudahan di akhirat kita semua berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, para jemaah yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari Ahad ini ya, kita ada majlis Maulid lagi satu. Ya, di Tampines Blok 450. Tapi ini bukan di rumah orang, tapi ini di bawah kolong, ya, yang disebut dengan qaryah. Ya. Jadi insya-Allah hari Ahad ini kita diundanglah, ya, Majlis Rasulullah diundang oleh qarya penduduk 450, ya, dalam acara Maulid insya-Allah pada hari Ahad ini 28, ya, bulan, ya, mula jam 9 pagi insya-Allah. Ya, sampailah ke jam 12 tengah hari. Ya, insya-Allah nanti akan diadakan jamuan sekali. Jadi jemput hadir semua para jemaah sekalian. Ya, sama-sama kita hadir insya-Allah. Ya, besok hari Sabtu malam mungkin, ya. Saya dan Akid dan beberapa anak-anak Majlis Rasulullah, kita nak pasang sound system dekat sana insya-Allah. Ya, mohon doa dari semua. Mudah-mudahan majlis berjalan dengan baik, ya, dan jemput hadir semua insya-Allah. Ya, jemput semua hadir insya-Allah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Kita hari ini akan sambung kembali pengajian kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Bab apa kita? Kikir dan kedekut. Ya, kikir dan kedekut. Ya. Macam ni para jemaah sekalian. Kikir dan kedekut. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nak baca kitab? Fadhal baca. Nak baca? Fadhal. Nak baca tak? Tak nak baca tak apa? Bacalah. Ambil berkat. Bukan berkat Ustaz, berkat Habib Abdullah Haddad. Berkat Ustaz, tunggu anak-anak Ustaz kahwin, baru nanti ada berkat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Fuad Allah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kikir dan kedekut. Adapun kikir dan kedekut itu adalah huruf. Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Firman-Nya lagi, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Dan janganlah orang-orang yang kikir
memberikan dengan apa yang Allah mengurniakan kepadanya dari kelebihannya, mengira bahawa kekikiran itu baik bagi diri mereka. Tidak, bahkan itu adalah buruk bagi mereka. Nanti harta yang mereka fikirkan itu akan digantungkan di leher mereka di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Dua potong ayat Al-Quran yang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mendatangkan dalam bab ini, bab kikir dan kedekut. Kikir dan kedekut. Kita faham-fahamlah apa maksud kikir, kita faham-fahamlah apa maksud kedekut para jemaah sekalian. Kita tahu sendiri. Oleh yang demikian, para jemaah, perhatikan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mendatangkan dua potong ayat Al-Quran. Satu di surah Al-Hashr, lagi satu di surah Al-Imran. Surah Al-Hashr ini ada keistimewaannya para jemaah sekalian. Diperjelaskan surah Al-Hashr ini, barang siapa baca hari-hari surah Al-Hashr ini, itu dalam kitab tafsir ada sebut. Barang siapa yang membaca surah Al-Hashr ini, bukan Alam Nashrah, bukan. Alam Nashrah tu apa surah Al-Insyirah, ya. Ini surah Al-Hashr, ya. Awak cari dekat dalam Quran surah Al-Hashr. Ada salah satu istimewanya surah Al-Hashr ini, barang siapa yang membacanya, maka langit, bumi, bintang, matahari, bulan, manusia, hayawan, pendek kata satu alam ini mendoakan orang yang membaca surah Al-Hashr. Ini berkatnya surah Al-Hashr. Ada sebut dekat dalam kitab-kitab tafsir. Ya, apa yang saya tahu, ada ada dalam kitab tafsir Sawi. Ya, kitab tafsir Sawi ada sebut begitu. Ya. Baik, salah satu potong ayat Al-Quran dalam surah Al-Hashr ini, Al-Habib Abdullah Haddad memperjelaskan, wa may yuqa syuhha nafsahu, barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya. Berarti apa? Barang siapa yang terpelihara dari sifat kikir dari dirinya. Berarti apa? Dia tidak ada sifat tersebut dalam diri dia. Faulaika humul muflihun. Maka orang itu tergolong dalam golongan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang happy. Sebab ada sifat kikir ataupun sifat kedekut ni para jemaah sekalian. Nanti para alim ulama jelaskan, orang itu kalau pelukik, dia tak boleh tengok orang lebih dari dia. Bila dia tengok orang lebih dari dia je, macam-macam hal dia. Sebab dia pelukik. Itu dia. Ini sifat kikir, sifat bakhil, sifat pelukik. Jadi kita jangan buat demikian. Ya, kita kalau boleh tak mau. Sifat pelukik ni tak mau para jemaah sekalian. Ya, sama ada kita lokek pada diri kita sendiri ataupun kita lokek bukan pada diri kita sendiri. Lokek pada diri kita sendiri macam mana para jemaah sekalian? Iaitu kita tak pernah jaga diri kita. Lokek dari diri kita sendiri. Kita tak pernah jaga diri kita. Ya, contoh, kita sakit. Yang dinamakan orang sakit, mesti makan ubat. Tak naklah, aku tak nak pergi doktor. Nanti duit habis. Pula zaman sekarang mahal. Doktor dia nak duit. Dia kerja dia. Itu pelokek dengan diri sendiri. Bodoh namanya tu. Bahlul. Hati-hati para jemaah sekalian. Ya, kita tak mau lokek. Ya, dan dengan orang pun kita tak mau lokek. Ya, apatah lagi dengan family kita. Ya, isteri sekali-sekali nak makan dekat luar. Cakap dengan suami, bolehlah bang, kita makan kat luar. Ya, tengok kawan I ni dia ada pergi tau restoran ni tau. Kedai makan ni tau. Apa kedai makan? Mango bosku. Gitu dia kan. Ya. Contohnya katakan, dia ada makan dekat airport tau. Satu family tau, jomlah kita ramai-ramai pergilah. Berapa tu kena bayar tu? Alah, murah je, sekali-sekali bang, boleh lah bang. Ya, 100-200 boleh lah. 100-200? Oh, dah lah. Kau tak tahu aku susah kerja. Jangan. Tak mau macam itu. Kita tak mau lokek-lokek dengan family kita. Tak mau lokek-lokek dengan family kita.
Ada sebut dekat dalam kitab fikir tu, sehingga kan ya di antara kelebihan-kelebihan pada 10 Muharram para jemaah sekalian adalah apa? Adalah kita itu jangan jadi orang yang lokek dengan family kita. Disuruh kita untuk apa? Membahagiakan family kita. Salah satu cara untuk kita bahagiakan family kita, ya belanja family kita makan. Apa salahnya sekali-sekali makan dekat 5-star restaurant? Ya. Jomlah kita pergi makan. Mana? Kita pergi makan. Dekat mana? Besok kita naik kapal terbang, kita lunch dekat Dubai. Ya. Nanti after 3 days, kita dinner dekat China. Ya. Nanti after few days, kita pun breakfast dekat Singapore. Sekali-sekali katalah kita ada kelebihan begitu, buatlah. Ya. Ataupun apa? Jangan kita bakhil dengan orang. Apa dia? Peliklah aku pergi masjid zaman sekarang ni. Apa pasal? Tiap-tiap pagi Jumaat pergi masjid, announcement kita kekurangan duit. Boleh diam tak dalam hal? Apa masalah dia? Dia nak buat announcement. Memang masjid perlukan duit. Kita tolonglah sikit. Ya? Kita tolonglah sikit. Tengok ada majlis yang baik-baik. Kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar orang ini susah. Dengar orang ini ada begini dan begitu. Tolonglah. Ya. Kenapa zaman sekarang orang susah nak tolong? Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya ialah apa? Ialah dia selalu merasa tak cukup. Takut tak cukup. Tak cukup dan tak cukup. Kalau kita tengok cerita-cerita para alim ulama, pantang dengan orang susah. Dia tak ada pun dia akan usaha sampai ada. Lepas tu bila dia dapat balik imbalan tu, tu dia. Keberkatan orang yang suka hadiah, orang yang suka sedekah, rezekinya tak sempit. Rezekinya tak sempit, rezeki dia ada saja. Bahkan rezekinya makin tambah lagi. Masya Allah. La ilaha illallah. Tapi itulah. Tengok zaman dulu-dulu. Bukan para alim ulama je. Orang biasa, orang awam, orang kampung. Suka tolong orang. Kalau ada orang kahwin, macam mana? Dia datang riwang, dia bawa yang ini, bawa pisang, yang ini bawa kentang, yang ini bawa beras, yang ini bawa minyak, yang ini kasih kayu. Sebab dia nak masak kan gunakan kayu api. Zaman sekarang susah kadang-kadang. Ya, minta maaf lah. Ya, nampak tabung masjid dia RM2 je. Dari zaman wow sampai zaman ya, RM2 lah masuk kau. La ilaha illallah. Apa salahnya nampak tabung masjid? RM10 kasih. Ya, kelebihan rezeki kasihlah. Maka ayat pertama Habib Abdullah Haddad jelaskan apa? Barang siapa yang dapat jaga diri dia daripada sifat kikir, pelukik, maka dia termasuk orang-orang yang berjaya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Dan janganlah orang-orang yang kikir, orang-orang yang memberikan dengan apa yang Allah mengurniakan kepadanya dari kelebihannya, mengira bahawa kekikiran itu baik bagi diri mereka. Apa dia? Macam mana maksudnya ni? Ya, jangan kita sangkakan dengan apa yang kita sedekahkan, dengan apa yang kita hadiahkan, dengan apa yang kita tolong orang, dengan apa yang kita ada. Ya, kau tahu je tu. Siapa dia tu? Apa pasal? Dia kan dapat pergi belajar luar negeri kan? Siapa tolong dia? Harta aku lah. Jangan kita sangka gara-gara harta aku tau. Dia boleh naik kapal terbang. Tak ada. Terperuk dia dekat rumah tu. Tak mau begini, jangan, tak mau. Tak mau begini. Ni nama dia kikir. Ya. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan kalau dia ada perbuatan, dia ada seperti itu bukan kebaikan, tetapi itu merupakan satu sifat kejahatan. Perkara yang tak baik. Berarti apa? Senang cakap, sia-sia dia buat kebajikan, tapi dia tak dapat pahala. Telur busuk yang dia dapat. 0 para jemaah sekalian. Apatah lagi kalau dia buat sesuatu, dia nak orang puji dia. Dia nak orang sanjung dia.
ada sifat ujub, ada sifat riak, ada sifat kibir. Ya. Saya boleh tolong awak. Don't worry. Ya, boleh tolong awak. Tapi apa balasan saya dapat? Ya, tak apalah. Awak nak pergi belajar kat mana? Boleh. Pergi belajar luar negeri boleh, tak apa. Berapa lama belajar tu? 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Saya bayar semua. Tapi apa saya dapat? Ni dia. Ya. Saya nak macam mana? Nanti bila awak dah habis belajar, awak dah bekerja, awak dah jadi popular, setiap kali bila awak buat apa-apa, awak mesti sebut nama saya. Jadi orang semua tahu, saya tolong awak. Ni dia. Ni. Ataupun, saya boleh tolong awak. Tapi buat live streaming lah. Apa pasal? Saya nak satu dunia tahu yang saya tolong awak. Jadi saya popular. Hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, hati-hati. Nabi SAW itu menolong umatnya dengan tanpa minta balasan. Kalau kita fikir-fikirkan, yang paling layak mendapatkan balasan, yang paling layak mendapatkan pujian, sanjungan adalah Nabi SAW. Tapi Nabi pernah fikirkan diri tak? Sampai Nabi ikat perut pun ada. Sampai berdarah kulit Nabi pun ada. La ilaha illallah. Kita hati-hati. Allah kasih kita rezeki. Rezeki itu bukan untuk kita seorang tau. Ya, rezeki itu bukan untuk kita seorang. Apa dalam surah Al-Baqarah? Wa mimma hum alladhina yu'minuna bil ghaibi. Apa lagi? Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tu dia. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, dan daripada sebahagian ataupun setengah daripada wa mimma razaqnahum, dan daripada beberapa perkara, wa mimma razaqnahum, dan daripada beberapa perkara-perkara yang kami rezekikan kepada kamu, wa mimma razaqnahum yunfikun, maka hendaklah kamu infakkan, dermakan, sedekahkan, hadiahkan. Itu maksud infak. Jadi tak boleh makan seorang. Ya. Oh, ini masalah makan lah Ustaz. Ya, masalah duit lah Ustaz dia. Tak, serba-serbi. Kalau bukan masalah makan, bukan masalah duit, contoh, orang datang. Boleh minta tolong tak? Apa dia? Minggu depan ni, saya buat majlis doa selamat. Tapi tukang baca tak ada. Awak boleh tolong baca. Berapa nak bayar? La ilaha illallah. Ya. Saya jemput awak lah. Tak boleh ya. Saya tak free. Apa pasal? Yelah, sekarang cuaca panas. Rumah awak tak ada aircon. Rumah awak kipas. Rumah saya ada aircon. Saya boleh datang rumah aircon dia. Cantik muka kau. Ni problem ni zaman sekarang begini kan dia? Jangan. Apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita, bukan kita punya, bukan 100% kita punya. Sebahagian aja kita punya. Sebahagian itu dibagi-bagikan. Hati-hati kita. Orang yang bakhil dengan perkara-perkara seperti ini. Bakhil dengan family, bakhil dengan diri sendiri, bakhil dengan saudara-saudara muslimin dan muslimat. Tengok ujung ayat ni. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya. Siapa yang dekat dalam kitab awak tu, sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Huruf ba tu kan baris atas kan? Tukar baris bawah. Ini mungkin ada error in printing. Ya. Bukan bahi, tak boleh. Ya. Cuba cek Quran, betul tak? Bihi kan?
Yang baru bihi. Cetakan saya yang lama ni huruf ba tu dia baris atas. Betul tak? Aku tak buat cermin mata ni. Betul nampak. Betul tukar. Tengok, ini ujung ayat tu sebut. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan apa? Nanti harta yang mereka kikirkan itu, mereka banggakan itu, akan digantung di leher mereka di hari kiamat. Siapa orang-orang yang suka tolong orang tapi ada syarat? Ya, ada syarat. Apa yang saya dapat? Allah sebut tahu nama dia dekat Al-Quran. Berkali-kali Allah sebut nama dia dekat Quran. Ya, kalau awak buka ayat-ayat Al-Quran ada seorang raja dia. Nama dia Fir'aun. Ingat hati-hati Fir'aun. Dia raja tapi dia zalim. Ya, zalim dia, jahat dia. Dia boleh tolong orang tapi dengan syarat apa aku dapat katanya. Itu dia. Cubalah katakan ada orang datang minta tolong dengan awak, lepas tu awak cakap apa aku dapat. Sekali orang tu bilang, kau dengan Firaun sama, marah tak? Marah tak marah? Marah dah. Suka-suka hati kau bilang aku Firaun. Ni nama bagus Ustaz Firaun Ustaz. Kenapa? Allah sebut dekat Quran ni. Jadi dia pun baru dapat baby. Siapa nama anak awak? Firaun. La ilaha illallah. Hati-hati. Ya. Allah dah tunjukkan dah macam mana orang-orang yang seperti ini dekat Quran. Apa jadi pada Firaun? Mati dekat tengah-tengah laut. Allahu akbar. Ya. Mati dekat tengah-tengah laut. Itu pun kita kena hati-hati. Ya. Katakanlah orang ni seperti Firaun. Tahu-tahu dia naik kapal krus, dia pergi mana entah, mati kat tengah laut, dapat khabar berita. Baguslah je tu mati. Dia dengan Firaun sama je. Tak boleh cakap macam itu. Tak boleh. Ya. Agama Islam, sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, walaupun orang tu kita tahu dia tu ada buat benda tak baik, benda kejahatan, tugas orang Islam, tugas orang yang beriman bukan membuka aib orang. Apatah lagi dia dah mati. Kau tahu apa pasal dia mati? Sebab waktu dia hidup dia pelukik tengok dia mati tengah laut. Firaun mati mana? La ilaha illallah. Tak boleh, jangan. Akan ada kena orang jangan, tak boleh. Kita tutup cerita orang tak mau tahu. Ya, tak mau tahu. Orang-orang tarim tu, para jemaah sekalian, kalau mendengar kabar berita tentang kebaikan, dorang suka. Nanti dorang bilang, Masya Allah, Azim, Karim. Azim tu kira, Masya Allah, agung betul, mulia betul, bagus dia buat gini ya. Ya. Tapi kalau cerita tentang keburukan orang-orang tarim tu bilang, Ish hadha lisanak. Shh. Apa ni lidah ke mulut kau? Shh, diam. Kita pula terbalik. Dengar cerita kebaikan. Ya Allah, dia kan baru balik belajar. Dia orang dah kenal dia ustaz kau. Orang dah kenal dia kalau pergi mana-mana sarpa dia tengah tingkat. Contohlah, ni kita bercara dengan dengar cerita tak baik. Habis. Satu mangkuk dia jadi satu periuk. La ilaha illallah. Habis asam, garam, gula, semua jadi satu. Ayo, la haula wala quwwata illa billah. Kita tak mau macam gitu. Tak boleh. Ya, hati-hati para jemaah sekalian. Hati-hati. Ini akhir-akhir zaman banyak orang seperti ini. Sudah, kita tahu keburukan orang. Walaupun dia masih hidup ataupun dia dah tak ada, dia dah mati, ataupun kita dia buat keramaian ke, dia buat doa selamat ke, dia buat majlis maulud ke, dia jemput kita ke, kita datang. Make as though as nothing happen. Sebab keaiban orang. Hati-hati. Ada hadis dari Nabi SAW. Siapa yang tutup keaiban seseorang, Allah akan tutup keaiban dia.
Dan barang siapa yang buka keaiban orang, Allah akan buka keaiban dia di dunia dan juga di akhirat. Ambil kau. Maka hati-hati kita. Tak payah kita cita-cita. Kita kan pasal cakap sudah. Ataupun tak payah cakap, kita pun pasal. Apa kau? Mana? Iya. Apa ini dia? Tak ada kerja lain ke? Allahu Akbar. Ya, orang tengah baca doa selamat, orang tengah baca kenduri, orang tengah baca maulud, dia pun kenduri lain berkenduri. La ilaha illallah. Hati-hati para jemaah sekalian. Ya, sama-sama kita doa mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Taala daripada sifat ini. Begitulah dia. Ya. Kita baca lagi sikit boleh? Sambung sabda Nabi SAW. Sabda Rasulullah SAW. Ittaqu syuhha inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Qablahum ala an sahaku dima'ahum. Wastahallu maharimahum. Awaslah kamu sekalian dari sifat fikir. Sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah binasa disebabkan keburukan sifat fikir itu. Sehingga mereka suka untuk mengalirkan darah antara sesama mereka dan menghalalkan segala yang diharamkan ke atas mereka. Tengok. Jelas sabda Nabi SAW. Hati-hati. Hati-hati. Nabi suruh kita jaga diri kita daripada sifat ni. Tengok keburukan dia apa jadi? Habis. Sampai jadi pertumpahan darah. Sampai jadi bagaimana? Habis. Yang halal, yang haram semua jadi satu. Yang penting akulah yang la ilaha illallah. Hati-hati. Walaupun itu benda baik. Tapi kalau ada unsur-unsur tak baik, tak ada guna. Ya, apa pasal kau mesti jemput dia? Kau jemput aku dah. Aku pun alim juga. Ya, kau ingat apa? Dia seorang je ke? Boleh jadi imam. Baca apa? Dia punya Fatihah, dia punya Quran bagus. Aku lagi sedap lah. Banyak masjid jemput aku. Aku sengaja tak nak pergi. Amboi, Masya Allah. La ilaha illallah. Tak mau macam gini, tak mau. Ya, tak mau. Biar kita jadi orang tu beralah, tak apa. Beralah, tak apa. Ya, tak apa. Beralah. Ya, kasih orang, silakan, tak apa. Silakan, tak apa. Ya. Dulu ada almarhum Habib Munzir itu pernah dulu kongsi cerita dengan saya. Ada bib dulu kata Habib Munzir. Ya. Kata Habib Munzir ni kalau dia pergi mana-mana, majlis mana-mana, dia akan baca maulid dia ulami. Dia takkan baca maulid lain. Tapi tahu-tahu bila dia sampai dekat majlis ni, dah start bacaan maulud tu. Tahu-tahu bacaan maulud tu bukan dia ulami, maulid yang lain. Dah orang-orang semua kecoh. Ya, orang-orang semua kecoh. Kecoh dengan apa? Kecoh dengan kenapa baca maulud ni? Kenapa tak baca maulud dia ulami? Habis kau jemput Habib Munzir gini. Akhirnya kabar berita ni sampai kepada Habib Munzir. Apa yang dibuat oleh Habib Munzir? Sangat-sangat bagus. Saya tengok contoh tauladan paling bagus tu. Apa dia buat? Habib Munzir bila diberikan mikrofon untuk Habib Munzir ceramah, Habib Munzir tak sebut pun tentang satu baris pun daripada maulud dia ulami itu karangan Habib Umar, tak sebut. Habib Munzir komen tentang maulud yang dia baca. Habib Munzir ceritakan dari A sampai Z tentang pengarang kitab maulud tersebut. Semua sampai apa? Sampai contoh-contoh tauladan yang boleh kita dapat daripada pengarang ini begini. Sampai nangis semua orang. Akhirnya orang terkejut. Ya, Habib Munzir okey. Ya, dengan maulud macam gini. Kita tak pernah dengar dah cerita macam gini. Tengok. Beralah para jemaah sekalian. Ya, beralah. Tuan guru kami tu pernah. Habib Umar bin Hafidh tu pernah. Saya ingat. Masih dekat Tarim dulu. Ya, Ya, abangnya masih hidup. Almarhum Habib Ali Mashhur bin Hafidh masih hidup. Banyak pembesar-pembesar para habaib yang dulu-dulu ni semua masih hidup. Ya.
Habib Umar dia datang lambat sikit. Tapi orang tahu ni Habib Umar. Tahu-tahu bila Habib Umar datang, semua panggil Habib Umar pergi depan, Habib Umar tak nak. Habib Umar duduk dekat belakang dan duduk dengan kita-kita. Kita bila nampak Habib Umar duduk dengan kita-kita pun macam tak kena gaya lah. Ini guru duduk depan aku, patut guru duduk depan sana. Tapi Habib tu dia seorang murabbi. Murabbi tu apa? Dia tengok anak murid tu dia tahu. Bila ada sebahagian dari anak murid bilang, apa salah Habib Umar duduk sini? Patut Habib Umar duduk depan lah. Apa diorang tak kenal Habib Umar ke? Habib Umar terus pusing, terus tengok murid dia. Dengan mata dia penuh gitu. Murid tu diam. Besok bila ada pengajian di Darul Mustafa, Habib Umar cakap benda ni. Habib Umar cakap benda ni. Siapa kita untuk orang agungkan kita? Kita ada ilmu, tapi kalau tak ada akhlak, maka kita tak ada ilmu. Bahkan kita jadi manusia paling hina. Paling hina. La ilaha illallah. Jadi kita ambil contoh-contoh tauladan seperti ini, ambil para jemaah sekalian. Yang pernah Habib Umar dekat dalam majlis, tak bercakap Habib Umar. Habaib lain yang bercakap. Sampai banyak Habib-Habib yang tunggu. Kenapa Habib Umar tak cakap? Kenapa Habib Umar tak cakap? Habib Umar tak nak cakap. Sampai dah habis majlis, dah tutup dengan doa semua. Habib Umar tak cakap. Habib Umar pun bangun, sembahyang sunat. Dah orang semua tunggu. Akhirnya orang semua kerumun dekat Habib Umar. Itu pun Habib Umar sengaja panjangkan solat sunat dia. Supaya apa? Tak payah orang salam aku. Pergi salam Habib yang lain. Ini akhlak. Zaman sekarang kan tak boleh macam ni. Marah orang. Marah orang. Tak disambut, tak dikasih tempat. Dia tak kasih mic. Istilah kalau dulu tempat bara tu tak sampai dekat dia, dia marah lah. Sekali-sekali jadi makmum tu bagus. Best jadi makmum tu. Apa pasal? Tak berat. Tak berat para jemaah sekalian. Jadi imam ni berat. Nanti satu hari sekali-sekali hari Khamis merajuk, bukan saya baca kitab, awal baca kitab tak apa. Apa salahnya? Jadi orang tawaduk itu paling bagus. Sampai dijelaskan man tawadda'a rafa'a. Barang siapa yang jadi orang yang tawaduk, Allah tinggikan darjatnya. Begitu. Begitulah harusnya. Mudah-mudahan kita dikurniakan sifat tawaduk insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Okeylah. Cukuplah sampai di sini jam 9 dah. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij ala al-muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij ala al-muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Alim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفناء والهلاك يا عمود يا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا
حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين الراحمين يا أرحم الراحمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا أرحم الراحمين
المسلمين بجاه طه الرسول اللهم صل عليه جد ربنا بالقبول يا الله وهب لنا كل سول رب استجيب لي امين يا الله يا الله يا الله يا رب يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين اعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فانجد على طامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب ضاق الخلاق من فعل ما لا يطاق فامنن بفاك الغلاق لمن بذنبه رئيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشع الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام اللهم صل عليه والآل نعم الكرام والصحب والتابعين رضي الله عنهم أجمعين راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يا أرحم الراحمين راحمين يا أرحم الراحمين اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين تعبرتنا بدعائك لعبادك يا الله والأمر كله بيدك يا الله فنسألك الصدق في القيام بهذا الأمر وفي امتثال هذا الطلب ونتوجه إليك بما دعاك به أنبياؤك وأولياؤك وأهل رضاك من أهل أرضك والسماك أن تنقذنا والمسلمين وترحمنا والمسلمين وتدارك إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين فرج كربهم يا الله ادفع الآفات عنهم أجمعين اجمع شملهم يا الله لم شعثهم يا الله ألف ذات بينهم يا الله وفق لتوبة عاصيهم يا الله وتقبل التوبة من تائبهم يا الله علم جاهلهم وانفع بالعلم عالمهم اشفي مريضهم
يا الله عافي مبتلاهم يا الله ادفع الشدائد عنهم يا الله ارحمهم يا راحم انصرهم يا ناصر تولهم يا متولي كن لهم يا كريم ارحمهم يا رحيم اللهم إنا نسألك نظرة من نظراتك العلية في ساعاتنا هذه تعم خيراتها البرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية يا مجيب الدعوات ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات تب علينا وعلى الحاضرين توبة نصوحا يا الله زكينا بها قلبا وجسما وروحا يا الله واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والحمد لله